یہاں پر آپ کو اہم خبر دیتے چلیں کہ سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے محفوظ رائے سنا دی ہے۔ سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ سپریم کورٹ کی یہ رائے ہے۔ صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کی رائے سامنے آ گئی۔ فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا، رائے محفوظ کی گئی تھی، وہ سنا دی گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ رائے کے حوالے سے بتایا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سینٹ انتخابات کروائے جائیں گے۔ سپریم کورٹ کی رائے سامنے آ چکی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق ہی سینٹ انتخابات ہوں گے۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے یہ سماعت کی تھی۔ 4 جنوری کو پہلی سماعت ہوئی تھی۔ صدارتی ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ کو بھیجا گیا تھا۔ اسی اثنا میں جو ہے ترمیمی آرڈیننس بھی جاری کر دیا گیا تھا، جس کو مشروط رکھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ سے آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے رائے دے دی ہے ریفرنس کے اوپر۔ سینٹ انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے انتخابات کروائے جائیں گے۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ صدارتی ریفرنس اوپن بیلٹنگ کا تھا، لیکن خفیہ رائے شماری کے تحت سینٹ انتخابات ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دے دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے محفوظ رائے سنا دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر مملکت نے 23 دسمبر کو یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے اس پر 20 سماعتیں ہوئیں۔ 4 جنوری کو پہلی سماعت ہوئی تھی۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے اس پر سماعت کی تھی، اور اب رائے سامنے آ گئی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے یہ رائے سنائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے سینٹ انتخابات ہوں گے، یعنی کہ سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے ہی یہ انتخابات ہوں گے، جس طرح پہلے سیکرٹ بیلٹنگ کے ذریعے انتخابات ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینٹ انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ کی رائے سامنے آ گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دے دیا۔ حسین احمد اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ جی حسین، آگاہ کیجئے گا، کیا فیصلہ سنایا گیا؟ فیصلہ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے یا ابھی صرف پڑھ کر سنایا گیا شارٹ فیصلہ ہے یہ؟ جی دیکھیں، سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ مختصر جی ٹھیک ہے، حسین سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ سینٹ انتخابات سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہونے چاہیے۔ سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس پر اپنی رائے دے دی ہے۔ چیف جسٹس نے محفوظ رائے سنائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینٹ انتخابات آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ جی حسین بتائیے گا۔ جی دیکھیں، سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے، اور سینٹ الیکشن موجودہ طریقہ کار یعنی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے۔ 4-1 کا جو ہے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، اور چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ہے وہ 5 رکنی بینچ نے محفوظ رائے جو ہے وہ اپنی دے دی ہے۔ جمعرات کے روز جو ہے وہ یہ رائے محفوظ کر دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اب اہم فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، جس میں سینٹ انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہوں گے، اور سپریم کورٹ نے اپنی رائے دے دی ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے جو ریفرنس بھیجا گیا تھا، اس میں جو حکومت کی جانب سے جو استدعا کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے جو ہے وہ یہ رائے شماری جو ہے وہ ہونی چاہیے، اسے سپریم کورٹ کی جانب سے مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور سینٹ انتخابات کے متعلق سپریم کورٹ نے اپنی رائے دیتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے یہ الیکشن، اور موجودہ طریقہ کار یعنی سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ ہدایات جاری کر دی ہیں کہ وہ اپنی تیاری جو ہے وہ مکمل کر لے خفیہ بیلٹ سے متعلق۔ اور یہ جو فیصلہ تھا یہ 5 رکنی بینچ نے سنایا ہے، جو کہ 4-1 کا فیصلہ تھا۔ باری جو اکثریت تھی وہ اوپن بیلٹ کے مخالف نظر آئی ہے، اور اب یہ اہم فیصلہ جو سامنے آیا ہے مختصر فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ حسین ہمیں یہ بتائیے گا، یونینیمس ڈیسیژن نہیں ہے، 4-1 سے یہ فیصلہ آیا ہے۔ ڈیسینڈنگ جج کے حوالے سے کچھ معلوم ہو سکا؟ کون سے معزز جج ہیں جنہوں نے اس فیصلے سے جو ہے مخالفت کی ہے، اختلاف رکھا ہے؟ ابھی تک معلوم ہو سکا؟
जी देखें, अभी तक मुख्तसर फैसला क्योंकि आया है, जो तफसीली फैसला आएगा उसमें जो इख्तिलाफी नोट या जो भी एक जज साहब जो कि जिन्होंने इससे इख्तिलाफ किया है उनकी तफसील जो है वो बाद में जारी की जाएगी। ताहम अभी मुख्तसर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया है कि खुफिया राय शुमारी के जरिए ही सेनेट इंतखाबात जो है वो होंगे। अब चूंकि वक्त भी कम रह गया था और 2 दिन बाद जो कि इलेक्शन होने जा रहे हैं और सेनेट इलेक्शन मौजूदा तरीक़ेकार यानी सीक्रेट बैलेट के जरिए ही होंगे और ये 4-1 बिल्कुल ठीक है हुसैन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यहाँ पर आपको बताते चले कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने इख्तलाफ किया है। इमरान वसीम जो हैं अदालत के अंदर मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी इमरान, बताइएगा, यूनैनिमस डिसीजन नहीं है? जी बिल्कुल, 4-1 से यह फैसला सुनाया गया है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस ओपिनियन के साथ इख्तलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ये सुनाया है कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराने के लिए तमाम इंतखाबात कर सकता है। इंतखाबी अमल से करप्शन का खात्मा करना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। सेनेट इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का अपनी राय में यह कहना है कि आइन और कानून के तहत होते हैं, लेकिन वोट की जो सिक्रेसी होती है वो हमेशा के लिए उसे खुफिया नहीं रखा जा सकता। अदालत ने अपनी राय में ये भी कहा है कि तमाम जो इदारे हैं इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के पाबंद हैं। इलेक्शन कमीशन सेनेट के इंतखाबात में और दीगर जो इलेक्शन होते हैं उसमें करप्शन के खात्मे के लिए तमाम जो टेक्नोलॉजी है उसे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस जारी की गई हैं। हमें इमरान ये क्लियर कीजिएगा, सीक्रेसी ऑफ वोट हमेशा के लिए नहीं हो सकती है, ये फैसला है साथ? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो राय सुनाई है उसमें एक अदालती फैसले का भी 5 रुकनी बेंच के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें अदालत ने यह बताया है कि 5 रुकनी बेंच का एक फैसला मौजूद है जिसके मुताबिक वोट की जो सिक्रेसी होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती है। और इसी बात को इसी राय में भी सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस में अपनी जो राय सुनाई है उसको शामिल किया गया है कि वोट की जो सिक्रेसी है वो हमेशा के लिए वो नहीं होती। वोट की सिक्रेसी को हमेशा के लिए खुफिया नहीं रखा जा सकता। ये एक अहम बात है जो कि आप कर रहे हैं इमरान, क्योंकि रजा रब्बानी साहब ने यही पॉइंट जो है ये अदालत आलिया के सामने रखा था, जहां पर इसके ऊपर बहस भी हुई थी। अब बताइएगा कि ये जो फैसला आया है इसके बारे में क्या रिस्पांस था? सुप्रीम कोर्ट में मौजूद जो लोग थे वो इस फैसले के लिए किस दर्जे तैयार थे? देखिए, कमरा अदालत में तो आज वकला मौजूद थे या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपना फैसल जावेद जो थे। फैसल जावेद जैसे ही ये राय अदालत की जानिब से सुनाई गई उसके कमरा अदालत से बाहर चले गए। तो लेकिन ये फैसला अभी आया है और जो सियासी रहनुमा है, चाहे वो हुकूमत के हो चाहे वो अपोजिशन के हो, उनके इस फैसले के बाद राय क्या है वो तो फैसले के बाद आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी महफूज राय सुना दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि इलेक्शन जो है सेनेट का वो आइन और कानून के तहत होता है। यहाँ पर आपको अहम खबर देते चलें कि सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने महफूज राय सुना दी है। सेनेट इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक होंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह राय है। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ गई। फैसला जो महफूज किया गया था, राय महफूज की गई थी, वो सुना दी गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये राय के हवाले से बताया है कि आइन और कानून के मुताबिक सेनेट इंतखाबात करवाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की राय सामने आ चुकी है। आपको बता रहे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक ही सेनेट इंतखाबात होंगे। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने यह समाअत की थी। 4 जनवरी को पहली समाअत हुई थी। सदारती रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया था। इसी असना में जो है तरमीमी ऑर्डिनेंस भी जारी कर दिया गया था जिसको मशरूत रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट से आपको यहां पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि सीक्रेट बैलेटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी है रेफरेंस के ऊपर। सेनेट इंतखाबात सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है सीक्रेट बैलेट के जरिए इंतखाबात करवाए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया। सदारती रेफरेंस ओपन बैलेटिंग का था, लेकिन खुफिया राय शुमारी के तहत सेनेट इंतखाबात होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर अपनी राय दे दी है।